معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افضل ہیں، پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے، اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات سنیے۔ ماں باپ نے نام سعید رکھا، آپ کی کنیت ابو العاور تھی۔ آپ کے والد کا نام زید بن عمرو تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت ناجا تھا۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اور سیدنا عمر فاروق کے دادا کا نام نفیل تھا۔ آپ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی۔ سیدنا عمر کی بہن سیدہ فاطمہ سعید بن زید کی بیوی تھی، جبکہ سعید بن زید کی بہن عاتقہ کی شادی پہلے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد عاتقہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا۔ آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب بھی آپ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھی۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ یہی فاطمہ بنت خطاب بنی تھی۔ سیدنا سعید بن زید عالم فاضل صحابی تھے، اسلام کے غازیان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور زبیر بن عوام کو بھیجا تھا۔ جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں سے ان دونوں کو بھی حصہ دیا گیا، گویا آپ دونوں کو غزوے میں شریک سمجھا گیا۔ سعید بن زید آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، یرموک کی لڑائی میں بھی حصہ لیا، دمشق کی لڑائیوں میں شریک رہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم تھے۔ ایک بڑھیا نے مروان بن حکم سے آپ کی شکایت کی اور کہا سعید بن زید نے اس کی زمین غصب کر لی ہے۔ مروان بن حکم نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلا بھیجا، تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس بڑھیا پر ظلم کیا ہے، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ایک بالشت بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اس کی گردن میں اس زمین کے اس حصے کے برابر 7 زمین تک توق ڈالا جائے گا۔ پھر آپ نے دعا کے طور پر یہ الفاظ فرمائے، الہی وہ گمان کرتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، بس اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو اچھی طرح واضح کر دے۔
चुनाचे ऐसा ही हुआ, उसकी बीनाई खत्म हो गई। एक दिन चलते चलते वो अपने ही मकान के कुएं में गिर गई। वो कुआं उसकी कब्र बन गया। उस बुढ़िया का नाम उर्वा था। इस वाकये के बाद मदीने के लोगों में ये बात ज़रबुल मसल बन गई। किसी को ये बद्दुआ दी जाती तो वो ये कह देता, अल्लाह तुझे अंधा कर दे जैसे उसने उर्वा को अंधा किया। इस्लाम के रास्ते पर आपने और आपकी ज़ौजाए मुहतरमा ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की। इब्तिदा में दोनों ने अपने इस्लाम को छुपा कर रखा था। सैयदना ज़ैद के बहनोई उमर फारूक उस वक्त इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, मुसलमानों पर सख्तियां करते थे। एक दिन आपने सोचा क्यों ना वो रसूलुल्लाह को कत्ल कर दें ताकि असल झगड़ा ही खत्म हो जाए। इस इरादे से निकले, नंगी तलवार हाथ में थी। रास्ते में उन्हें नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिले। उन्होंने पूछा, उमर नंगी तलवार हाथ में लिए कहां जा रहे हो? आपने फौरन कहा, मुहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। ये सुनकर नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा, अगर तुम मुहम्मद को कत्ल कर दोगे तो बनी हाशिम और बनु ज़ुहरा से कैसे बचोगे? ये सुनकर सैयदना उमर ने कहा, मेरा ख्याल है तू भी बेदीन हो चुका है, जिस दीन पर तू था उसको छोड़ चुका है। इस पर नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने कहा, क्या मैं इससे भी ज्यादा अजीब बात न बताऊं? उमर ने फरमाया, और वो क्या है? नुआइम बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों बेदीन हो चुके हैं। मेरा मतलब है वो दोनों मुसलमान हो गए हैं। तुम जिस दीन पर हो उस दीन को वो छोड़ चुके हैं। ये सुनकर सैयदना उमर गुस्से में भर गए और बोले, तब फिर पहले उनका काम तमाम करूंगा। अब वो तलवार हाथ में लिए अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद के घर की तरफ चले। चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख था। घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे पर दस्तक दी, साथ ही बुलंद आवाज में बोले, दरवाजा खोलो। सैयदना सईद के घर में उस वक्त सैयदना खब्बाब बिन अरद भी मौजूद थे। वो तो सैयदना उमर की आवाज सुनकर छुप गए। सईद बिन ज़ैद और फातिमा उस वक्त दरअसल सैयदना खब्बाब बिन अरद से कुरान पढ़ रहे थे। दोनों ने फौरन कुरान के औराक छुपा दिए। फिर फातिमा ने दरवाजा खोला। दस्तक देने से पहले उमर के कानों में कुरान के अल्फाज पढ़ चुके थे। आप अंदर दाखिल हुए और बोले, तुम अभी अभी क्या पढ़ रहे थे? उन दोनों ने कहा, उमर तुमने कुछ नहीं सुना? इस पर सैयदना उमर फारूक ने फरमाया, सुन चुका हूं, मुझे पता चल गया है, तुम दोनों मुसलमान हो गए हो, अपने बाप दादा के दीन से फिर गए हो। क्या ये बात दुरुस्त है? जवाब में दोनों ने कहा, हाँ यही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो चुके हैं। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर सैयदना उमर को और भी तैश आया। लगे अपने बहनोई सईद बिन ज़ैद को मारने पीटने। खूब मारा। ऐसे में सैयदा फातिमा शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी। आपने एक लकड़ी उन्हें भी दे मारी। लकड़ी सर पर लगी, उसका सर फट गया, खून बहने लगा। इस पर भी सैयदना उमर न रुके, दोनों को मुसलसल मारते रहे, यहां तक कि थक गए। उस वक्त उन दोनों ने एक जुबान होकर कहा, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, अब तुमसे जो होता है कर लो, इस्लाम तो अब हमारे दिलों से निकल नहीं सकता। उनके अल्फाज ने सैयदना उमर पर खास असर किया। दूसरे बहन के बहते खून को देखकर उन्हें शर्म महसूस हुई। नर्म अल्फाज में बोले, अच्छा तुम जो पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। सैयदना फातिमा ने औराक उनके हाथ में दे दिए। उन पर सूरह तौहा लिखी हुई थी। पढ़कर बोले, किस कदर उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये अल्फाज सुनकर सैयदना खब्बाब बिन अरद भी अपनी जगह से निकलकर सामने आ गए और बोले, ए उमर, मैंने कल ही रसूलुल्लाह को ये दुआ करते सुना है, इलाही अबुल हकम बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत और इज्जत अता कर। मुझे उम्मीद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आपकी सूरत में पूरी होगी। आइए उमर, अल्लाह की तरफ आइए। इस पर सैयदना उमर ने फरमाया, मुझे मुहम्मद के पास ले चलो। इस तरह सईद बिन ज़ैद और उनकी ज़ौजा मुहतरमा सैयदा फातिमा सैयदना उमर के इस्लाम लाने का सबब बने और इस्लाम को ताकत हासिल हुई। 50 और 55 हिजरी के दरमियान अकीक के मकाम पर आपने इंतकाल फरमाया। अब्दुल्लाह बिन उमर और साद बिन अबी वक्कास ने आपको गुस्ल दिया और इन्हीं दोनों ने कब्र में उतारा। आपके जिस्म से खुशबू निकल रही थी। नमाज जनाजा अब्दुल्लाह बिन उमर ने पढ़ाई। आप लोगों को रसूलुल्लाह की ये हदीस सुनाया करते थे,
جو شخص اپنا مال بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص خود کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو آدمی اپنے دین کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔